دے بیچے اوہ جی بوئے دے بیچے برابر ہو جائے گا حساب. سگریٹ میں بھی اتنی ہی بدبو ہے جتنی بوٹ کے اندر بدبو ہے. تو بھائی یہ خبیث چیز ہے. اور قرآن حکیم کی آیت سنیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے لیے پاک چیزوں کو حلال کیا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور اللہ نے خبیث چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے. تمباکو پاک چیز نہیں ہے, یہ پلیت ہے, یہ خبیث ہے. قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں بھی سگریٹ, بیڑی, پان, گٹکا, حکا, اس شکل میں تمباکو نوشی کی جائے یہ تمام صورتیں حرام قرار پاتی ہیں. اس کے حرام ہونے کی ایک اور وجہ اپنے دل میں رکھیے کہ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کو, سگریٹ نہ پینے والوں کو, بیڑا نہ استعمال کرنے والوں کو اس کی بدبو اور اس کا دھواں اذیت دیتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کے کمرے میں اس کا ساتھی بیڑا کھاتا, اللہ نہ کرے کسی کا دوست اس کے کمرے میں سگریٹ پیتا. ارے 24 گھنٹے کا ساتھی ہے, اللہ اس کے ساتھ سے محفوظ رکھے. اگر صرف نماز کی حالت میں کوئی سگریٹ پینے والا آ کے پاس کھڑا ہو جائے, ایمان سے بتائیے دل نماز میں باقی رہتا ہے؟ صرف اس کی منہ کی بو, حالانکہ سگریٹ پیے ہوئے کافی دیر گزر گئی, بیچارہ وضو کر کے آیا ہے, لیکن سگریٹ کی بدبو اتنی زیادہ ہے کہ ساتھ والا نمازی اگر نماز میں نہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا کبھی برداشت نہیں کرتا. اس کے دھوئیں سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس چیز سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے رب کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب مسلمانوں کو تکلیف دینے والا سگریٹ کے دھوئیں سے, حکے کے دھوئیں سے, بیڑے کی بدبو سے, اس کی کیفیت قرآن حکیم کی آیات میں سنیے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر کسی جرم کے, جو انہوں نے ان سے سرزد ہوا, بغیر کسی جرم کی وجہ سے انہیں سزا دیتے ہیں, تو وہ بہت ہی بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. سگریٹ پینے والا اپنے ساتھ رہنے والے کمرے میں مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا, نماز میں ساتھ کھڑے ہونے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا, گاڑی میں ساتھ سفر کرنے والے مجبور انسان جو سگریٹ نہیں پیتا, اس بری بیماری میں مبتلا نہیں ہے, اس کو تکلیف دے رہا ہے, اس کو اذا پہنچا رہا ہے. اور اللہ کا قرآن اس تکلیف دینے پر, اس تکلیف دینے والے کو گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لادنے کا پیغام دے رہا ہے. آپ کو اس بیماری میں مبتلا ہے, آپ کو اس گناہ کے اندر مبتلا ہے, لیکن اللہ کے لیے سوچئے وہ مومن بھائی, وہ مسلمان ساتھی جو آپ کے کمرے میں رہتا ہے, آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, ارے معاملہ اس سے آگے چلے. آپ کی مسلمان بیوی, آپ کے مسلمان بچے جو مجبور ہیں آپ کے ساتھ رہنے پر, ان کا کیا قصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے, لہسن, پیاز, یہ دونوں چیزیں حلال ہیں یا حرام؟ حلال ہیں. اس کے حلال ہونے میں کوئی شک تو نہیں. سگریٹ تو حرام ہے, سگریٹ تو ہلاکت کا سبب ہے, پیاز تو فائدہ مند ہے, لہسن تو فائدہ مند ہے, اور جدید تحقیق نے ثابت کیا لہسن دل کے لیے بہترین ہے, لہسن بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھا ہے, پیاز نمکیات کو پورا کرتا ہے. لیکن اللہ کے لیے سوچئے یہ دونوں حلال پودے ہیں, پیاز بھی اور لہسن بھی, لیکن بدبو سے نفرت دلاتے ہوئے امام الانبیاء کا کیا فرماتے ہیں, جو ہم میں سے جو کچا لہسن اور پیاز کھا لے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. حلال ہے, حرام نہیں ہے. بیڑا کھانے والوں, سگریٹ پینے والوں, اپنے معصوم بچوں کے ہاتھ سے بازار سے سگریٹ کی ڈبی منگوانے والوں,
तुम अपने मासूम बच्चे को इस गुनाह के रास्ते का दरवाजा खुद दिखा रहे हो। जो आज बाप के लिए सिगरेट लेके आया है, क्या ख्याल है वो कल अपने लिए नहीं लाएगा? आपने गुनाह का ये दरवाजा अपने मासूम का खुद दिखाया है, और कोई बाप नहीं चाहता उसका छोटा सा मासूम बच्चा सिगरेट पिए। वो चाहता बड़े से बड़ा नशेई भी हो सिगरेट का, उसका 10 साल का बच्चा अगर सिगरेट पिए उसको पीने देगा? लेकिन बाप दूध पिए और बेटा दूध मांग ले तो बाप अपने मुंह से हटाकर बेटे के मुंह में नहीं दे देता था? बाप आम खा रहा और बेटा कहे बाबा मैंने आम खाना है, बाबा अपने हिस्से का बेटे को नहीं दे देता? रोटी थोड़ी हो, बेटा कहे बाबा मुझे भूख लगी है, माँ और बाप अपने हिस्से की बच्चों के लिए नहीं छोड़ देते? जब अपने बेटे के लिए फल छोड़ रहे हो, रोटी छोड़ रहे हो, दूध छोड़ रहे हो, लेकिन बर्दाश्त नहीं करते कि आपका 10 साल का बच्चा सिगरेट पिए, कि आपकी अकल आवाज दे रही है जो चीज खा रहे हो वो हराम है। अगर हलाल होती तो अपने बच्चे को भी तो पीने देते। इमाम उल-अंबिया ने फरमाया जो लहसुन और प्याज कच्चा इस्तेमाल कर ले वो हमारी मस्जिद में ना आए। सहाबा कराम बयान फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान कच्चा लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आ जाता, उसके मुंह में बू बाकी रहती, हम उसको पकड़कर मस्जिद रसूल से निकालकर बकरी कब्रिस्तान के पास छोड़कर आते कि तेरी सजा ये है कि अब तो मुसलमानों की जमात के सवाब और अजर से महरूम रहेगा। वहां सहाबा किराम लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद में आने वाले को मस्जिद से निकाल रहे हैं। और हमारी मस्जिदों का मंजर क्या है? हमारी मसाजिद की हालत क्या है? मस्जिद के दरवाजे पर बेशरम मुसलमान सिगरेट लगाई, वो जल्दी से जल्दी कश पे कश, देखने वाला परेशान भी तेनू की होया, कहता जी वो मुश्किल ये है आसान हो गई है, मैंने सिगरेट लगा ली है, सुटन नु जी नहीं करता, मैं कहना छेती पी के मसीते टुट जाऊं। इधर लहसुन और प्याज हलाल, मुसलमान उसको निकाल कर सहाबा कब्रिस्तान के पास छोड़कर आ रहे हैं, और यहाँ मुसलमान मस्जिद में जाने से पहले बीड़ी उसके मुंह में है, मस्जिद में जाने से पहले वो सिगरेट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, इस सिगरेट की बदबू, इसका धुआं, इसकी हलाकत जो तेरे मुंह में बाकी रहेगी, तू तो करेगा अल्लाहु अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा, तू तो पढ़ेगा फातिहा, लेकिन तेरे साथ दाएं बाएं खड़े हुए मुसलमान वो कितनी मुसीबतों में फंस जाएंगे, उनका नमाज से कितना दिल चल जाएगा। और अल्लाह का कुरान आयात मैंने आपको सुनाई, वो लोग गुनाह का बोझ उठाते हैं जो मुसलमानों को तकलीफ दें, और जो फरिश्तों को तकलीफ दें उनका क्या हाल होगा? इस सिगरेट की बदबू से क्या अल्लाह के फरिश्ते तकलीफ में नहीं आते? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस चीज से मुसलमान को तकलीफ होती है उस चीज से अल्लाह के फरिश्तों को भी उसकी बू से तकलीफ होती है। तंबाकू की खरीदो फरोख्त पर माहाना, रोजाना, सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों रुपए आग की नजर हो जाते हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं सैलाब से मर रहे हैं, कहीं जलजले से मर रहे हैं, कहीं खुराक की किल्लत से मर रहे हैं, कहीं सर्दी की शिद्दत से मर रहे हैं। और ये सिगरेट पीने वाले, ये नशा करने वाले, ये हुक्के के जरिए ये तंबाकू इस्तेमाल करने वाले ये लाखों रुपए रोजाना के आग के हवाले कर रहे हैं। अल्लाह के लिए सोचिए कि ये फजूल खर्ची नहीं है। क्या आपके इस माल का अल्लाह ने आपसे हिसाब नहीं लेना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह उससे सवाल करेगा, जब तक अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं देगा कदम हिला नहीं सकेगा। और उसमें से एक सवाल ये भी होगा पैसा कहां से कमाया, कहां लगाया, पैसा कहां से कमाया, खर्च कहां करके आया? क्या हम जवाब दे सकेंगे अल्लाह